आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, मुझे कह सकते हैं सुपर मैन, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ में बसता है, उसने मुझे योग्यता दी। हालेलुया। कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कह सकती सुपरमैन, प्रभु का आत्मा मुझ में रहता है, योग्यता उसने मुझे दी है, अच्छे से मुझे देखो तू, मैं समृद्धि में जीता हूँ, विश्वास से चलता ना कि देह से, ये शक्ति से न सामर्थ से। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कह सकते हैं, मुझे कह सकते सुपरमैन, प्रभु का आत्मा मुझ में रहता है, योग्यता उसने मुझे दी है। देखिए अपने पड़ोसी को कहिए, अच्छे से मुझे देखो तू, मैं समृद्धि में जीता हूँ, विश्वास से चलता ना कि देह से, ये शक्ति से न सामर्थ से। अद्भुत अक्षर ऐसा रचा गया मेरे पास, महान विरासत माफ की डोर, वृंदावन स्थान पे पड़ी, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ।
Abraham से जन्मी हुई मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ अद्भुत आश्चर्य सारा जगह मेरे पास महान विरासत माफ की डूब बंधावस्था पे पड़ी मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ अद्भुत आश्चर्य सारा जगह अद्भुत आश्चर्य सारा जगह Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक सुंदर दिवस में, रविवार की सभा में। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को, पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए, आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। महीना हमारा विजुअलाइजेशन का, देखने का महीना। देखिए उन चीजों को जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है और देखिए और उसे बोलिए और उसे बदल री ब्रांड लोन दरिके देर रोशहा इरलमोन दरिके देर लास ओन द लीग ज़ारला लिगे दो ले क्रीज़ान द लेके देर मोज आंकली ज़रिंदहा इज़ाले कोर ले दरिंद ले दरांक लोन दरी ज़रिम ब्रोलोन दरिके देर रोबोसा मिलान द लोन दरिके देर ब्रोज आंकली दरिके दार लोन से ईर ले किसानदहा इज़े ले बराहा मिरोलोन दरिके दे बोशहा। वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। अब परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता परमेश्वर। सब कुछ आपने बनाया, सब आपके नियंत्रण में है परमेश्वर। हर चीज आपके नाम के आगे, यीशु मसीह के नाम के आगे झुकती है परमेश्वर। हर चीज उस अधिकार के नीचे है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना अभी भी हम कर रहे हैं। आज का हमारा पहला बिंदु है जो है लिया गया है यशायाह का पुस्तक, उसका 66वां अध्याय, उसका 8वां वचन, जो कहता है, ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। हम धन्यवाद दे रहे हैं अगस्त और सितंबर के महीने में हमारी आत्माएं जीतने की गतिविधि के लिए। घोषणा कीजिए कि क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चर्च का हर मेंबर महत्वपूर्ण रूप से कटिबद्ध है और जुड़ा हुआ है आत्माओं को जीतने और उन्हें चेला बनाने के लिए। सेल में, चर्च में 100 नए सेल और नए आउटरीच भारत में शुरू हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए सितंबर और अक्टूबर की जो हमारी आत्माओं को जीतने की गतिविधियों के लिए। हाँ परमेश्वर, हर एक आत्माएं जिन तक हम पहुंचे परमेश्वर, ये आत्माएं हमारे साथ बनी रहती है यीशु मसीह के नाम। रैप्चर तक हमारे साथ बने रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे भविष्यवाणी हुई थी परमेश्वर, हम इनमें से किसी भी आत्मा को नहीं खो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, चर्च का हर एक मेंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में, जुझारू रूप से जुड़ा हुआ है परमेश्वर। अपनी प्रार्थना में, अपने प्रयासों में, अपने पैसों के द्वारा, अपने समय के द्वारा ही रोज आंकली के देर लो शहा इराला मान दे रे ले बेर ले बरात ली के देर ले गजारला इन दो दरी के देर ले गदार लान दरी के देर लो सा इ रोज आली दे रे के जो मांकली मजीर मदीर मजीरहा इरमदोन दर लान दरी के देर लोज आंकली जरोन दरा केर महालहा एरो लोश ईर लेश ओन दरी गजाहा लेगे रे मदूर मदनी के लान दरी के देर लोस इंदरा Irmadon del geder losh and ligerer losh andaha izar leger lebr losh indara
izara la mando londere che der los ide le gedar los ha le goze che re baha regero bonda ri der land ri gaza e rose ankelis a le brele che ri rosa anda ha o rile le bar la banda ri der le bosha hirmo dengere la mando li der los ankelis re derand li der le baranda ri gada le barada le grido londa ri der li gaza ha le brolos indre che der londa ri gaza ha izara la di gere le bekosa la le bekosa anche li dere darandala ora di dere ringirand le gedor le gedand le gedere los in de ligzan le gezere galare gosh inda le gere la manco ris le brolosa re boronde le gere los irland le gedere los anche liza le mandari demand le gedarla le लाजरीज़ा ओ परमेश्वर हम घोषणा करते हैं हमारे 100 नए सेल 100 नई आउटरीच शुरू हुई यीशु मसीह के नाम में ओ परमेश्वर हम परमेश्वर उन फसल को काट रहे यीशु मसीह के नाम में और सितंबर अक्टूबर के मेहनत की फसल हम काट रहे यीशु मसीह के नाम में अगस्त और सितंबर की फसलों को हम काट रहे यीशु मसीह के नाम में ये रोजारा ली के साहब इंद्र ले गदार अली दरांदहा मेरांद रोस ए गरांदरबा ओ परमेश्वर 100 नए सेल 100 नई आउटरीच शुरू हुई यीशु मसीह के नाम में रिगस आंकलीज आंदले गजीदा और लागांद रिगदे बो शहानरबा हम महान रूप से आगे बढ़ रहे परमेश्वर हम महान रूप से आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में जैसे वचन ने कहा है जैसे भविष्यवाणियां हुई है परमेश्वर हम महान रूप से तेजी से आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में रबाबारोंद लेग्रेद मसीदा लेग्रेबोदोंद रिगदे रोलोसहा लेग्रेद बदीर महान लेगदीर ला लेगदोजा ग्रीज महान महाज लेग्रले इरलोमोस आंकलीद रीजा लेगदे रोश आंदहा ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हमारे अगस्त सितंबर के परमेश्वर हर एक आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर जो बीज हमने बोए परमेश्वर उसकी हम फसल काट रहे यीशु मसीह के नाम में हर मेंबर परमेश्वर इन योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर हाँ परमेश्वर जैसे परमेश्वर इस महीने में 100 नए सेल 900 नई आउटरीच शुरू हो रही है परमेश्वर हर लीडर उसके साथ जुड़ा हुआ है हर मेंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाते हैं और दूसरा बिंदु लिया गया है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु मसीह के नाम में उठाइए अपने हाथों को रीब्रा से के रेले बोश आंदली जेरे दरांदा ये जेरे ले प्रलांद लोंदर के देर लोश आंदारावा प्रोजेक्ट 1 अरब आत्माओं का 2021 रीब्रा 30 से 31 दिसंबर 2021 रामाली जमाकी लमाजी लाहिरो मोजेरा लेमेकांद लेके देर लोश ईद लेके दार लांदा ये रोज अंकलीज मेलोंद रीग्रालांद लोज आंदरी Remedon delle gedere la grisa randa le gedere losh anche di zerende land hoza le bra le gede bosh and ligaza le gere la manco lond rigzar le gzarha le gezire le gere bosida raman doronz anche liza libron de gedere losh and ligedere lond rigza libano losh in le bos and ligedere losa e re raronda akrelida akreledo rosh in ligzanda o rakari gere le bonda rigede bosh and ligza libra la ke libra लोसेर वो शहानदारबा ओ सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे पूरे भारत में भारत के हर गांव शहर जिले में रिब्रोस आंद लीग से लबाकोश आंद लीग जारबा परमेश्वर खुले हुए यीशु मसीह के नाम में रमामांद लेब्रोज इरहा रिबलांदो रोजे है लागिरे बोशेन मोजेर रीदरांद लीगजांद लोश इंदा हिरमदांक लगरांद लगदेर लो दरिगदार लोश इंद लगदेर बांद लीगजा लिबारा से के बोलोसहा libra alibond ezekere ezekirid losh andara lega digara handelebo ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर इब्रादा को अंदर लमांद लोंदरा बड़ी हुई सेवकाई हम परमेश्वर हम सब बड़ी हुई सेवकाई में हैं बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे यीशु मसीह के नाम में ओ राजी केरेले वो शहानदारबा परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ उन भविष्यवाणी के वचनों के अनुसार काम कर रही यीशु मसीह के नाम में हम तेजी से आगे बढ़ रहे परमेश्वर इस प्रोजेक्ट में परमेश्वर प्रोजेक्ट 1 मिशन 1 बिलियन आत्माएं रीगा साका लीबा लेबेको से केरेले वो आंकलीज़हा रेगेदेरे उजहानदारबा हर डिपार्टमेंट प्रभावी रूप से काम कर रहा है प्रभावी रूप से परिणामों को लाते हुए परमेश्वर के
परिणामों को पैदा करते हुए रिबा सोंदे लिगे दे बोशहा रिबदान 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 लीज रोंद आंस केर मोशहा लिमारान दलीब्रा आसी रोश एंदहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो कहता है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आइए उठाइए अपने हाथों को, प्रार्थना करें अपने दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। रबदीन क्रोलसीद लेगदार लागादी रोशहान नरमा, जुझार रूप से प्रार्थना करिए उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा के छुड़ाव के लिए, कि वो अंधकार की सामर्थ से छूटकर परमेश्वर के राज्य में, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, वो प्रकाश के राज्य में लाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। राला की जोरोलो साहब मिरीद ला बरीद रेगदार ला हाद रिगदे लोश इंदरा लिगदोर ला रिगदे रोलोंदर गदे ब्रोज अंकल गदे ब्रोलोंदर इदरी गजांदा मीरा ला बांद रिगदे बोश आलीदा री जरेदा इरो देले गदहान हीरोजे इलोस इरला हासे कोमोंदा लिकोश एकाला महादी लोबोश अंदरे गजा लेबा ले बेरे ले बरी दरांद ली गजेर ले गजांदा लिगदोंदर गदे लोश अंदर गदे लोश हा लेमोकोस अंकली जेरेंदा लेमोस इका लेमो ozir le kera aspira le gata legez and ligros e rila bahand rigze merakan lo brele ir o shekere le kero mosend ligzan ligdar lo sahab ore gadir lo boshand ligze ele boros and ligder lo in the legda ore gadar land ligdar los in the ligzar los in the legdar lo da lemovonder gede bolosha limodor gede bolos ir le boronder gede bolosha era bazir 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 le gadar los in le gadar lo in le gede roz and le gede los and ha ribosha lebosh e rebos and liza। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर यीशु को अपने प्रभु के और स्वामी की तरह ग्रहण कर रहे हैं, वो सत्य को जान रहे हैं, वो प्रकाश में आ रहे हैं, वो ज्ञान में आ रहे हैं परमेश्वर। फिर मोदोंदर गदे लांदली गजे ले गसा आंकरी जरोंद हा मीरा ला बाजी के मीरा लोद आंजीरी दले जरी जरा क्लोस आंदहिन इरा महाल बदीर ले बेर बलीरा सोकेर महांदरी गजा ली गजारे ले के बोजुइन लाक ली जरांद लोश ए मीरा लोंद आलहे मीरा लकोज अंकल गदे ले बदोंद हांजहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। दूत उन तक पहुंच रहे परमेश्वर, स्वदूत उन तक पहुंच रहे, उनकी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। जैसे वो सुसमाचार को सुनेंगे उनके हृदय खुल जाएंगे उसे ग्रहण करने के लिए। वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण कर रहे हैं। आप परमेश्वर, उनकी आत्मा बच रही है, वो आत्मा बच गई है परमेश्वर, वो आपके राज्य में जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम में सब कहेंगे आमीन। हालेलुया, चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहीं। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम साझेदार अब की, हमको है यीशु में आजादी, 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 आजादी है मिली यीशु में। आजादी,
सताना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह। मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह। मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિક પ્રસંગનો. આજની તારીખ છે 19 સપ્ટેમ્બર 2021. આજનો સંદેશ છે જીવન આત્મા દ્વારા જન્મ્યું. આજનું વચન લીધું છે 1 કોરિન્થી 15 અને 49. જેમ આપણે માટીની પ્રતિમા ધારણ કરી છે, તેમ સ્વર્ગીયની પ્રતિમા પણ ધારણ કરીશું. આ વિશ્વમાં જન્મેલો દરેક માનવી કુદરતી માનવીય જીવન સાથે આવે છે. એ જીવ જો કે ભ્રષ્ટ છે, એ નશ્વર છે, માંદગી, રોગ અને મૃત્યુને આધીન છે. આ પ્રથમ આદમનું જીવન અને સ્વભાવ હતું, અને તેના પછી જન્મેલા બધા લોકો એ સર્વ નવો જન્મે ન પામે છે. 1 કોરિન્થી 15:47 અને 48 કલમ કહે છે, પહેલો માણસ પૃથ્વીમાંથી માટીનો થયો, બીજો માણસ આકાશથી થયો. જેવો માટીનો માણસ છે તેવા જેવો માટીના છે તેવો પણ છે.
અને જેવું સ્વર્ગીય છે તેવા જેવો સ્વર્ગીય તેવો પણ છે. કાળની નોંધ લો, તે કહે છે જેવો માટીનો માણસ છે તેવો જેવો માટીના છે તેવો પણ છે. અને તે એકદમ સાચું છે. તેથી જ ઈસુએ નિકોદેમસ સાથેના સંદેશા વ્યવહારમાં તેને તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ. યોહાન 3:7. જ્યારે તમે નવો જન્મ લો છો ત્યારે તમે સ્વર્ગમાંના ઈશ્વર પાસેથી જન્મ પામો છો. તેથી ખ્રિસ્તીઓ તરીકે આપણી પાસે દૈવી જીવન છે. આપણી પાસે હવે ઈશ્વરીય પ્રકૃતિ છે. જેણે હજી સુધી આ ઈશ્વર જીવન મેળવ્યું નથી તે પૃથ્વીનું છે અને આ વિશ્વની અવ્યવસ્થાઓ અને નકારાત્મક માટે સંવેદનશીલ છે. તે અથવા તેણી આ વિશ્વના તત્વો અને પ્રણાલીઓને આધીન છે અને તેમના ભ્રષ્ટ પ્રભાવો દ્વારા તેના નેતા છે. પણ ઈશ્વરનો આભાર, પ્રથમ આદમ સાથેના આપણા સંબંધો સંપૂર્ણપણે અને કાયમ માટે તૂટી ગયા છે. ખ્રિસ્ત તમારું મૂળ અને વારસો છે. તમે ઈશ્વર તરફથી દૃષ્ટિ પામો છો. બાળકો, તમે ઈશ્વરના છો. 1 યોહાન 4:4. જ્યારે મૃત્યુ બિનતાના કાબુ માણસમાં કામ કરે છે ત્યારે તમારું અસ્તિત્વ જીવન આપનાર આત્માનું છે. એમ પણ લખેલું છે, પહેલો માણસ આદમ સજીવ પ્રાણી થયો, છેલ્લો આદમ જીવન આપનાર આત્મા થયો. 1 કોરિન્થી 15:45. જીવન તમારામાં કામ કરે છે. ઈશ્વરને મહિમા. આવા સમય જે પ્રાર્થના તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, હું નાશ પામવાથી બચી ગયો છું. તે બદલ આભાર. કારણ કે હું બીજા અને છેલ્લા આદમ ઈસુ ખ્રિસ્તમાંથી જન્મ્યો છું. હું આ દુનિયાનો નથી. હું સ્વર્ગીય સંતો સાથે એક સાથી નાગરિક છું અને તેમના ઘરનો છું. બીજા અનેકોને તેમના રાજ્યમાં લાવનાર ઈસુના નામમાં. આમેન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે યોહાન 3:1, યોહાન 1:12-13 તરફ વાંચી શકો છો. प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वैलेंटिना है और मैं सावंतड़ी में रहने वाली हूँ। मेरी ये गवाही है कि पिछले 10 सालों से मुझे एलर्जी, सर्दी, जुकाम बार बार होता रहता था, लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन चर्च देखना चालू किया तब से मेरी एलर्जी की बीमारी चली गई और मैं विश्वास में बढ़ती गई। इसके लिए मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक जी को भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सारे सांप सारे सांप स्वर्ग और पृथ्वी हाँ, सारे सांप ओ यीशु केवल तेरी है। साम तेरी है, साम तेरी है,
स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, सारी सामत केवल तेरी है यीशु। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है यीशु, तेरी है, सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है यीशु, सामत तेरी है, सारी सामत पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है। सारी सामत तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है। सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु केवल तेरी, केवल तेरी। सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। હા પરમેશ્વર, તમે અમારા પ્રેમને યોગ્ય છો. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે જે તમે અમારા ઉપર દેખાવ્યો છે. ધન્યવાદ તમારા અનુગ્રહ માટે. તમે ખરેખરમાં સૌથી મહાન છો પ્રભુ. તમે અમારો પ્રેમ છો અને અમે તમારા સિવાય કશું ઈચ્છતા નથી. આભાર અમારા જીવનોને તમારી મહિમાથી ભરવા માટે, તમારા જ્ઞાનથી ભરવા માટે. ધન્યવાદ અમને પસંદ કરવા માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વરનું હૃદય અમને ખોલીને બતાવવા માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ.
કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ કે દરેક કાન અભિષેક છે સાંભળવા માટે અને દરેક હૃદય અભિષેક છે સમજવા માટે. વચન અમારા હૃદયની એ ભૂમિ પર પડીને એ પરિણામો લાવી રહ્યા છે જે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે. ના કેવળ આજે પરંતુ આખા જીવનભર જ્યારે લોકો આ વચનને સાંભળશે તેમના હૃદયો ઉત્સાહિત થશે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. પડોશીને કહી શકો છો પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. એકવાર વધુ બોલી શકો છો પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. કોઈ તમને પ્રેમ કરે કે ન કરે પણ પરમેશ્વર કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે દુનિયાની આશા પર ખરા ઉતરો કે ન ઉતરો પરંતુ પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. ઇનફેક્ટ તમે પરમેશ્વરની આશાઓ પણ ખરા ન ઉતરો તો પણ પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. પરમેશ્વર તમને એટલા માટે પ્રેમ નથી કરતો કે તમે સારા કામ કરો છો. પરમેશ્વર તમને એટલા માટે પ્રેમ નથી કરતો કે હંમેશા તમે તેની સાંભળો છો. પણ તે બધા છતાં પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને તેના વિષયમાં આપણે વાત કરી રહ્યા હતા. પાછલા સન્ડેથી આપણે વાત કરવાની શરૂ કરી કે પરમેશ્વરના રાજ્યના જીવનનો અભ્યાસ કરો. અને અમે તમને કહ્યું કે પરમેશ્વરનું રાજ્ય કેટલાક સિદ્ધાંતો ઉપર ચાલે છે. પરમેશ્વરે આપણને 2000 વર્ષ આપ્યા ચર્ચને કે ચર્ચ એ સિદ્ધાંતો ઉપર જીવવાનું શીખી જાય. જેમ તમે 10-15 વર્ષ સુધી ભણો છો, જેથી જ્યારે તમે નોકરી કરો કે તમે વ્યવસાય કરો, તમે નોકરી કરવાનું શીખી જાઓ કે બિઝનેસ કરવાનું શીખી જાઓ. એવી રીતે પરમેશ્વરે મંડળીને 2000 વર્ષ આપ્યા જેથી મંડળીને ખ્યાલ આવી જાય કે પરમેશ્વરનું રાજ્ય કેવી રીતે કામ કરે છે. કેમ કે આ છે જે બચ્યું રહેશે. બરાબર છે. કેટલાક લોકોને દુનિયાના રીતિ રિવાજો ખબર છે. મેં કહ્યું સરસ, પરંતુ એ દુનિયાના રીતિ રિવાજો જાણીને શું ફાયદો જે નષ્ટ થવાની છે. ચલો સમજાવવા માટે, સિવિલ એન્જિનિયર એક દિવસ હતો કે સિવિલ એન્જિનિયર બનવું ઘણી મોટી વસ્તુ હતું. જો તમે એ વિષયમાં જાણો છો, નહીં પણ ખબર હોય તો હું તમને કહી રહ્યો છું તો સમજી જજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એક સમય હતો જ્યારે સિવિલ એન્જિનિયર બનવું ઘણી મોટી વસ્તુ હતી, યુ નો. પરંતુ આજે જો તમે સિવિલ એન્જિનિયર છો તમને નોકરી પણ નહીં મળે. કેમ કે જે પેલો બૂમ હતો એ હવે પૂરો થઈ ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આજે જો કોઈ સિવિલ એન્જિનિયર બનવા જઈ રહ્યો છે તો તેનો સમય ખરાબ કરી રહ્યો છે. કેમ કે નોકરી તો એને મળવાની છે નહીં. તો ભલે કેટલું પણ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ શીખી લે, એ જ્ઞાનનો તેને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. કેમ કે તેની વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ છે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે સિવિલ એન્જિનિયર વિષયમાં? ખ્યાલ છે ને, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ આજકાલ કશું નથી મળતું. એવી રીતે આ દુનિયાની રીતિ રિવાજો તમે શીખી લીધા અને હજુ શીખવા માંગો છો, પણ આ દુનિયા તો નષ્ટ થવાની છે. તો શું ફાયદો થશે તેનાથી? તો દુનિયાના રીતિ રિવાજ શીખવા માટે તેમાં ઊંડા ન જાઓ. ઇનફેક્ટ જે તમે અત્યાર સુધી ખ્યાલ આવી ગયો છે તેને પણ બહાર નીકળવાનું શરૂ કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સિમ્પલ. કોઈ કહ્યું કે 21મી સદીના જે અનપઢ એ નથી જેઓ ભણી વાંચી લખી શકતા નથી. 21મી સદીના અનપઢ લોકો એ હશે જે જૂનું જ્ઞાન છોડીને નવું જ્ઞાન લઈ શકતા નથી. તો તમારી પાસે આ દુનિયાનું જ્ઞાન હતું, ગુડ, પણ હવે જાગી જાઓ. તો હવે પરમેશ્વરના રાજ્યનું જ્ઞાન લેવાનું શરૂ કરી દો. કેમ કે દુનિયા શું થઈ રહી છે? નષ્ટ. આ કોન્શિયસ એફર્ટ છે જે તમારે તમારા દિમાગમાં ભરવાના છે. તમારા દિમાગમાં ફિલ્ટર બનાવો. ફિલ્ટર, સ્ટ્રોંગ ફિલ્ટર. મારા દિમાગમાં સ્ટ્રોંગ ફિલ્ટર્સ છે અને ઘણીવાર એટલા સ્ટ્રોંગ ફિલ્ટર છે કે તમે અમારી વાતો સાંભળીને બોર થઈ શકો છો. તમે કહો છો કેટલો બોર માણસ છે આ, જ્યારે જુઓ ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો કંઈ પણ મતલબ નીકાળી દે છે. હું આટલો બોર હોઈ શકું છું. તમારી સાથે એટલી વાતો નથી કરતો, તમારી સાથે હું કામની વાતો કરું છું. મારા દોસ્ત લોકો છે એ લોકો બોર થઈ જાય છે. મને કહે છે, ઓ તું દરેક વસ્તુને આ રીતે જ જોવાનો છે. હા, દરેક વસ્તુને આ રીતે જ જોવાની, કેમ કે મને કોઈ બીજી રીતે આવડતી નથી. હું દરેક વર્ડની પાછળ વિચારીશ, દરેક શબ્દની પાછળ વિચારી શકું છું. બેસીને વિચારતો રહીશું. આ શબ્દ બોલવામાં આવ્યો એ પરમેશ્વરના હિસાબે મેળ ખાય છે કે નથી ખાતો. આઈ કેન થિંક. સો યુ નો સેટ સચ સ્ટ્રક્ચર્સ ઇન યોર માઇન્ડ. કેમ કે આ દુનિયા શું થવાની છે? નષ્ટ. તો આ દુનિયાની રીતિ રિવાજો શીખતા જશો. એ ગીત
જે લોકો હજુ પણ ગાતા રહે છે, સબકો સીખા હમને ના સીખી હોશિયારી, સચે દુનિયા વાલો હમે અનાડી. દુનિયાના રીતિ રિવાજોમાં જેટલા તમે ઝીરો છો એટલું સારું છે, કેમ કે પરમેશ્વર તમને નથી કહ્યું કે દુનિયાના રીતિ રિવાજો શીખો. તેને તો સાફ સાફ કહ્યું કે આ દુનિયાને સમાન ન બનો. તેને તો સાફ સાફ કહ્યું કે આ દુનિયાની જેમ ન વિચારો. તો તમે તેમાં વધુ ઊંડા ઉતરતા નથી કે આ દુનિયાની રીતિ રિવાજો કેવી રીતે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, તેને વધુ જાણવાની મહેનત ન કરો. જો મહેનત કરવી જ છે તો પરમેશ્વરના રાજ્યના રીતિ રિવાજો જાણવા માટે કરો. આ મહેનતથી તમને ફાયદો થશે અરબો વર્ષ, ખરબો વર્ષ સુધી. તેની આગળ પણ કોઈ શબ્દો હોય તો, કેમ કે એ રાજ આપણે ગાતા નથી કે પરમેશ્વરનો રાજ યુગાન યુગ સુધી છે. નથી વાંચતા આપણે પરમેશ્વરનો રાજ હંમેશા માટે છે. બોલો, પરમેશ્વરનો રાજ હંમેશા માટે છે. હંમેશાનો શું? હંમેશા. હંમેશા. આ હંમેશા રાજ્યની તમે કેટલી તૈયારી કરી રહ્યા છો? પ્રશ્ન છે આ. હું આ જ રાજ્યની તૈયારી કરી રહ્યો છું. સવારથી સાંજ સુધી આ જ રાજ્ય વિશે વિચાર કરું છું. ઓ બોય, જ્યારે રાજ્ય આવે ત્યારે મને સારી પોઝિશન મળે, તો મારે પોતાને તૈયાર કરવાનો છે, એના રીતિ રિવાજો શીખવાના છે, કેવી રીતે રાજ્ય કામ કરે છે, કયા સિદ્ધાંતો છે. હું આમ જ મૂર્ખોની જેમ જીવી શકતો નથી. મારે શીખવાનું છે, કેમ કે તે રાજ યુગાનુયુગ માટે છે. બાઇબલ કહે છે કે સ્વર્ગ અને પૃથ્વી જતા રહેશે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વી જતા રહેશે. અને જો તમને વિશ્વાસ ન હોય ને કહેતા હો કે ઓ બાઇબલ વાળા બધા મૂર્ખ છે, કોઈ દુનિયા ખતમ થવાની નથી, મેં કહ્યું આ દુનિયા વાળા પણ કહી રહ્યા છે કે દુનિયા ખતમ થવાની છે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? તો આ તો બોલો જ નહીં, બસ એમની ડેટ અલગ છે ને આપણી ડેટ અલગ છે. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? તો તમને લાગતું દુનિયા ચાલશે? મેં કહું જાગો મોહન પ્યારે, મોઢા પર પાણી મારો ને ઉઠો. આ દુનિયા ખતમ થઈ જશે તો એમણે પણ કહ્યું છે, નથી કહ્યું? હમણાં ગઈકાલે એક આર્ટિકલ હતો જ્યાં લખ્યું હતું 2040 અડધું મુંબઈ ડૂબી જશે. નથી કહેતા તે લોકો? જો આર્ટિકલ. મેં કહ્યું ભૈયાજી, આ ખાલી અમને નથી ખબર, એમને પણ ખબર છે કે આ દુનિયાનું શું થઈ જશે, સર્વનાશ. અને એમને ખબર શું, તેઓ તો પોતે જ આ દુનિયાનો સર્વનાશ કરવા પોતાના હાથ લગાવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. વેક્સિન બનાવી લીધી છે હવે તેઓ લોકોને મારી રહ્યા, પોતાની જાતે જ દુનિયાનો સર્વનાશ કરી રહ્યા છે. તમે શું વાત કરી રહ્યા છો? તેઓ પોતે જ દુનિયાને નષ્ટ કરવા માટે પાછળ પડી રહ્યા છે અને પાછળ કહે છે અમે બચાવી રહ્યા છીએ. આ તો પોતે જ મૂર્ખ બની રહ્યા છે. તો આ દુનિયાના રીતિ રિવાજો શીખવાની જગ્યાએ શું કરો? પરમેશ્વરના રીતિ રિવાજો શીખો. કોના? કોના? પરમેશ્વરના. હા 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 હા. હસજો પણ અંદરથી સિરિયસ રહેજો, બરાબર? ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ બી સિરિયસ. હસી રહ્યા છે પણ અંદરથી સિરિયસ બની રહ્યા છો. યુ હેવ ટુ ચેક એવરીથિંગ. દરેક વસ્તુઓને તપાસો. જે જ્ઞાન તમને મળ્યું છે ચેક કરો કે આ દુનિયાનું તો જ્ઞાન નથી. વચનથી તપાસો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વરનો રાજ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો પરમેશ્વરનો રાજ. બાઇબલ કહે છે કે આકાશના પક્ષીઓને જો, ના તો તેઓ વાવે છે કે ન તેઓ કાપે છે, છતાં પણ તેમનો સ્વર્ગીય પિતા તેમને ખવડાવે છે. કેટલા લોકો છે જે આ સત્યમાં જીવી શક્યા? કેટલા લોકો કહી શકે છે પોતાના હૃદય પર હાથ રાખીને, હા મારી આ જ સત્ય, મારું પણ આ સત્ય છે? નહીં રાખી શકો તમે, કેમ કે તું તમે જાણતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો પરમેશ્વરના રાજ્યનો અભ્યાસ કરો. જો આ નહીં કરો તો લાંબા માટે ફસાઈ જશો. હવે આ કોઈ ચોઈસ પણ નથી રહી ગઈ ભાઈઓ બહેનો. કેટલા લોકોને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? તમને લાગે છે કે આ કોઈ હવે ચોઈસ રહી છે? કેમ કે આ જ છે જે કામ કરશે, બાકી તો ભાઈ સાહેબ હાલત છે બહાર. તો જે હું તમને આ શીખવી રહ્યો છું એનાથી જીવો તો જ બચશો, નહીં તો લાંબા માટે ફસાઈશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શાપ નથી આપી રહ્યો, કહી રહ્યો છું. હાલેલુયા. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? ખોટું તો નથી કહી રહ્યો. જેટલું બહાર પ્રેશર છે, બેટર છે મારો વાળું શીખી લો, કેમ કે આ કામ કરે છે. આ કામ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો નોકરી શેની માટે કરવાની? આપવા માટે. શેની માટે કરવાની? પરમેશ્વરને આપવા માટે. યુ વિલ લીવ બ્યુટીફુલ લાઈફ. તો તમને ત્યારે સમજમાં આવશે કે પાસ્ટર શું કહી રહ્યા હતા. નહીં તો તમે કહેશો મને સમજમાં નથી આવતું.
અરે પાસ્ટરનું શું છે, એ તો પોતાની જ દુનિયામાં રહે છે, અમારી દુનિયામાં આવીને જોયે, ભાઈ હું મરવા વાળી દુનિયામાં શું કામ જાઉં, મારી વાળી સારી છે. હું શું કામ તેમાં જઈને જીવું, શું કામ એ નરકમાં જઈને સડું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ હું સ્વર્ગ છોડીને નરકની મજા પૃથ્વી પર લઈ લઉં? હું સ્વર્ગનું જીવન જીવી રહ્યો છું, શું કામ જાઉં ત્યાં ગાડી? કેમ? બોલો, પરમેશ્વર રાજ્યનો અભ્યાસ કરો, આ વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરો. સારું નથી આ? અને હું તમને કહું છું કે આ બધી વસ્તુ કામ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો આ કામ ન કરતું હોત તો મારું સાંભળી રહ્યા હોત, ભાગી ગયા હોત છોડીને. ક્યારે ને ક્યારે તો આ કામ કર્યું હતું, પણ હું કહું છું કે 24 કલાક આ જ કામ કરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેટલા લોકો સાંભળી રહ્યા છે? તો પરમેશ્વર રાજ્યનો સિદ્ધાંત શું છે? પહેલું શું છે? મોંથી બોલાયેલા વચનો દ્વારા, મોંથી બોલાયેલા વચન દ્વારા ચાલે છે. જે શેની સાથે મેળ ખાય છે? પરમેશ્વરના વચનો સાથે. બીજું જે આપણે કહ્યું કે પરમેશ્વર રાજ્ય શેના દ્વારા કામ કરે છે? વિશ્વાસ દ્વારા. કેવી રીતે કામ કરે છે? વિશ્વાસ દ્વારા. અને વિશ્વાસ ક્યાંથી આવે છે? પરમેશ્વરના વચનોને સાંભળવાથી. અને તમે તમારા જીવનમાં એટલા જ દૂર સુધી જશો જેટલો તમારો વિશ્વાસ છે. જો તમારો વિશ્વાસ ઓછો છે, તમે તમારા જીવનમાં એટલા ઓછા દૂર જશો. It's so important that you know it. કે તમને એવું ના લાગે તમારી વિરુદ્ધ કોઈ પોલિટિક્સ કરી રહ્યું છે એટલા માટે તમે વધુ દૂર ન ગયા. ન વિચારશો કે તમે વધુ આગળ એટલા માટે ન ગયા કે વિશ્વની સ્થિતિ ખરાબ છે. નહીં. જો તમારે દૂર સુધી જવું છે તો તમારા વિશ્વાસને વધારવો પડશે. એ તમારો વિશ્વાસ છે જે ડિસાઈડ કરશે કે તમે કેટલા દૂર સુધી જશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને ત્રીજું અમે કહ્યું કે આ શેના દ્વારા ચાલે છે? પ્રેમ દ્વારા. શેના દ્વારા? અને પ્રેમના વિષયમાં આપણે ગયા વખતે શું શીખ્યા હતા? પ્રેમ વગર તમે શું છો? ઝીરો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રેમ વગર તમે શું છો? ઝીરો. તો પ્રેમમાં ચાલવું કોઈ વિકલ્પ નથી. પડોશીને કહો, પ્રેમમાં ચાલવું વિકલ્પ નથી. પ્રેમમાં ચાલવું વિકલ્પ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો આગળ વધીએ તેનામાં. તો ગયા વખતનું જો થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ. પહેલો કોરિન્થીયનું પુસ્તક 13મો અધ્યાય 13મું વચન જલ્દીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ કે પ્રેમ શું છે. અને આપણે કહ્યું કે પ્રેમ પરમેશ્વરથી છે. પ્રેમ હીર રાંઝાથી નથી, લૈલા મજનૂથી નથી, રોમિયો જુલિયટથી નથી. પ્રેમ કોનાથી છે? પરમેશ્વરથી. તો દરેક એ વ્યક્તિ જે પરમેશ્વર નથી જાણતો એ પ્રેમ નથી જાણતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાદ છે તમને? 1 John chapter 4 verse 7 I believe. વાલાઓ, આપણે એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ કેમ કે પ્રેમ દેવથી છે. બોલો, પ્રેમ પરમેશ્વરથી છે. શેનાથી છે? તો જેની પાસે પરમેશ્વર નથી એ પ્રેમ પણ નથી કરી શકતો. તે પ્રેમ પણ નથી કરી શકતો. તે પ્રેમ પણ નથી કરી શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કોઈ પણ એવા વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ના કરશો જે તમને કહે કે હું તને પ્રેમ કરું છું અને ઈસુ ખ્રિસ્તને ન જાણતો હોય. આ પ્રેમ કેવો હશે? ક્ષણિક, થોડા સમય માટે. આ ત્યાં સુધી જ છે જ્યાં સુધી બે વચ્ચેનો સંબંધ સારો છે. જે દિવસે સંબંધો પલટી હશે એ દિવસે પ્રેમ પણ પલટી મારી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પછી તમે કોઈ પ્રેમ શું છે? પહેલા કોરિન્થીયનું પુસ્તક 13મા અધ્યાય તેના 4થા વચનથી આપણે શીખવાનું શરૂ કર્યું. પ્રીતિ સહનશીલ તથા પરોપકારી છે. પ્રીતિ અદેખાઈ કરતી નથી. પ્રીતિ અપવડાઈ કરતી નથી, ફૂલાઈ જતી નથી. આગળ. અયોગ્ય રીતે વર્તતી નથી, પોતાનું જ હિત જોતી નથી, ખીજવાતી નથી, અપકારને લેખવતી નથી, અન્યાયમાં હરખાતી નથી, પણ સત્યમાં હરખાય છે. યાદ છે તમને? પાછલી વખત આપણે વાતચીત કરી હતી. તો તમે અન્યાયથી આનંદિત નથી થતા, તમે શેનાથી આનંદિત થાવ છો? સત્યથી. અને સત્ય શું છે? પરમેશ્વરનું વચન. યોહાન 17:17. કેન વી સી? સત્યથી તેઓને પવિત્ર કર, તારું વચન સત્ય છે. તમને ખ્યાલ છે આ કેટલું મોટું સત્ય છે? દુનિયાને તો આ પણ નથી ખબર કે બધું સત્ય છે. સાંભળ્યું છે તમે? તેઓ કહે છે બધું બરાબર છે, બસ જોવાની. તેઓ તેમના બાળકોને પણ શીખવે છે, બેટા બધું બરાબર થાય છે, કંઈ પણ ખોટું નથી થતું, બધું બરાબર થાય છે. મેં કહ્યું કમ ઓન, બધું જ બરાબર કેવી રીતે હોઈ શકે છે? બધું બરાબર નથી. કેવળ પરમેશ્વરનું વચન સત્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. શું સત્ય છે? કેવળ પરમેશ્વરનું વચન.
સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમને ખબર હોય કે સત્ય છે શું, સત્ય ક્યાં છે. નહીં તો દરેક વ્યક્તિ પોતાનું સત્ય લઈને આવી હશે અને તમને ખબર હોય જોઈએ સત્ય ક્યાં છે. સત્ય ક્યાં છે? પરમેશ્વરનું વચન. તો તમે દરેકના સત્ય દ્વારા નથી જીવી શકતા. તમારે કોના સત્ય દ્વારા જીવવાનું છે? પરમેશ્વરના સત્ય દ્વારા. કેમ કે પરમેશ્વરનું સત્ય સત્ય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? હેલ્પ કરશે ને આ વસ્તુઓ તમને જીવન જીવવામાં. આ બધી વસ્તુઓ છે તમને પરેશાન કરે છે. જો તમે વચન વાંચશો તો તમને નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી નહીં આવે. વચનમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે પરમેશ્વરનું વચન શું છે? સત્ય છે. તો તમે કહેશો કે અમે તમારું માને કે તેમનું માનીએ? જે પરમેશ્વરનું વચન કહે છે તેમનું માનો. તો તમે એકવાર ભૂલી જાઓ કે જે વ્યક્તિ તમને કહી રહ્યો છે તમારો પતિ છે, પત્ની છે, માતા છે, પિતા છે, કોણ છે તેનાથી ફરક પડતો નથી. ફરક તેનાથી પડે છે કે જે તમને કહેવામાં આવી રહ્યું છે શું એ વચન છે. અને એવું તો નથી કે વચનને ગુમાવી ફેરવીને તમારી સામે પરોસવામાં આવી રહ્યું છે. હાલેલુયા. That's what you should be about in your life. કે મારે શું કરવાનું છે? મારે સત્ય કરવાનું છે. કેમ કે પ્રેમ સત્યથી આનંદિત થાય છે. સત્યથી આનંદિત થવાનો અર્થ શું છે? કે તે સત્યને જ કરે છે, તે કુકર્મને કરતો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઓકે, આગળ પાછળ જઈ શકે છે. 1 કોરિન્થીઓ 13મો અધ્યાય, કદાચ 7મા વચન પણ હતા આપણે કે 6 પર હતા કે તે અન્યાયમાં હરકાતી નથી પણ સત્યમાં હરકાય છે. નેક્સ્ટ, સગળું ખમે છે, સગળું ખરું માને છે, સગળાની આશા રાખે છે, સગળું સહન કરે છે. નેક્સ્ટ, બોલો પ્રેમ કદી ખૂટતો નથી. પ્રેમ કદી જતો રહેશે નહીં. તો પ્રેમ કદી જતો રહેતો નથી. જો તમે પ્રેમ કરવું શીખી ગયા છો તમારી સફળતાની ગેરંટી છે. પણ ભવિષ્ય પાકવાનું દાન હોય તો તે લોપ થશે, ભાષાઓ હોય તો તેઓનો અંત આવશે, વિદ્યા હોય તો તે જતી રહેશે, પણ પ્રેમનો અંત નહીં આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હમણાં મેં તમને એક લાઈન કહી હતી, તમે એટલા દૂર જઈ શકશો જેટલો તમારો વિશ્વાસ છે. પરંતુ પ્રેમની સાથે કંઈક વધુ છે. પ્રેમ તને ત્યાં પણ લઈ જશે જ્યાં તમે જવા નથી માંગતા, જ્યાં તમે પહોંચી શકો છો. આ પ્રેમની તાકાત છે. પ્રેમ તમને અંત સુધી લઈ જશે. ક્યાં સુધી લઈ જશે? બોલો, પ્રેમ તમને અંત સુધી લઈ જશે. કેમ કે પ્રેમનો કદી અંત આવતો નથી. ઇટ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ફોર્સ. આ બ્રહ્માંડનું સૌથી મોટું બળ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે પ્રેમનો કદી અંત આવતો નથી. પડોશીને કહો પ્રેમને કદી અંત આવતો નથી. ભૂલશો તો નહીં. તો તમે કહો છો કે ઓ મારી સફળતાની ગેરંટી શું છે? પ્રેમ કરતા શીખી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પ્રેમ કરતા શીખી ગયા છો તો શું થશે? તો તમે શું બનશો? સફળ. આની પૂરી ગેરંટી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ચાલો, રોમન પુસ્તક 8મો અધ્યાય અને 28મું વચન. વળી આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના પર પ્રેમ રાખે છે. આઈ લવ ધેટ. અહીંયા એક સ્વિચ ઓવર છે. હમણાં આપણે વાત કરી કે પરમેશ્વર આપણને પ્રેમ કરે છે. ધેટ્સ ગુડ કે પરમેશ્વર આપણને પ્રેમ કરે છે. પરંતુ અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી રહી છે એ છે કે આપણે પરમેશ્વરને કેટલો પ્રેમ કરીએ છીએ. તો પહેલા તમારે જાણવું પડશે કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. ધેટ ઇઝ ગુડ. પણ હવે પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે તેને પ્રેમ કરતા શીખીએ. આપણે તેને પ્રેમ કરતા શીખીએ. તેને આપણે કહે છે ખ્રિસ્તીપણાનું સૌથી ઊંચું ઝેનિથ ઓફ ક્રિશ્ચિયાનિટી. ખ્રિસ્તીપણાનું સૌથી ઊંચું સ્થાન. જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરતા શીખી જાઓ છો. ઓ બોય. જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરતા શીખી જાઓ છો, હવે તમે એવા જીવનમાં પહોંચી જાઓ છો જેને તમે છોડવા નથી માંગતા. જ્યાં તમને હરાવવા, તમને મારી નાખવા, કંઈ પણ તમારી સાથે કરવું અસંભવ છે. જ્યારે તમે એ લેવલમાં પહોંચી જાઓ છો જ્યાં તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરતા શીખી જાઓ છો. તો ઘણા લોકો અહીંયા સુધી નથી પહોંચ્યા કેમ કે તેઓ ખ્રિસ્તીપણામાં આવે છે અને તેઓ જાણવા માંગે છે કે પરમેશ્વર તેમને પ્રેમ કરે છે. મેં કહ્યું ગુડ. આ તમારો અધિકાર છે કે જાણવું કે પરમેશ્વર તમને પ્રેમ કરે છે. બટ હજુ પણ ખ્રિસ્તીપણાની સારી વસ્તુઓ તમને હજુ દેખાતી નથી. ખ્રિસ્તી જીવનની જે મોટી વસ્તુઓ છે એ તમને ત્યારે દેખાવાનું શરૂ થશે જ્યારે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરતા શીખી જશો. આપણે જાણીએ છીએ, પડોશી કહો આપણે જાણીએ છીએ. વળી આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના પર પ્રેમ રાખે છે, જેઓ, બધા માટે નહીં, બધા માટે નહીં, આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના ઉપર પ્રેમ રાખે છે એમની માટે. કોની માટે? કોની માટે? હેલો, કોની માટે? કોની માટે?
કોની માટે? હેલો. વળી આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના પર પ્રેમ રાખે છે તેઓના માટે એકંદરે સઘળું, બોલો સઘળું. ધીસ ઇઝ બ્યુટીફુલ. થોડી વસ્તુઓ નહીં, બધી વસ્તુઓ. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર, કોઈની પણ અંદર તમારું ભૂંડું કરવાની સામર્થ નથી બચી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું લખ્યું છે? વળી આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના પર પ્રેમ રાખે છે તેઓને એકંદરે સઘળું હિતકારક નીવડે છે. એટલે કે એ પરિસ્થિતિ જે ચાલી રહી છે, તમને લાગે છે કે તમારા વિરોધમાં છે, ચિંતા ના કરો. જો તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ રાખો છો, જ્યારે આ પરિસ્થિતિ પાકીને બહાર નીકળશે એ તમારી માટે ભલાઈની માટે હશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું થશે? તમારી ભલાઈ. પણ તેની એક કન્ડિશન છે. કન્ડિશન શું છે? પ્રેમ. કોની સાથે પ્રેમ? પરમેશ્વર સાથે. કે આપણે જાણીએ છીએ, અહીંયા જે વર્ડ યુઝ કરવામાં આવ્યો છે નોલેજ. એનો અર્થ થાય છે નોલેજ ઓફ પાર્ટિસિપેશન, નોલેજ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. તેમનું જ્ઞાન કેવળ દિમાગનું જ્ઞાન નહોતું, આ એક જ્ઞાન હતું જેને તેઓએ લગાવીને તેનો ઉપયોગ પણ કરી દીધો હતો. તેઓ કહે છે અમે જાણીએ છીએ. હમણાં મેં તમને કહ્યું કે હું ત્યાં ગયો, પૈસા વગર હું ત્યાં ગયો. આ મારું જ્ઞાન પુસ્તકીય જ્ઞાન નથી, આ એક જ્ઞાન છે જેના દ્વારા હું જીવું છું. આજ તે કહી રહ્યો છે કે આપણે જાણીએ છીએ, કે આપણે જાણીએ છીએ. આ એક નિષ્કર્ષ હતું કે પ્રેમમાં ચાલ્યા પછી આ કોઈ દર્શન નહોતું, આ તેમના જીવનનું નિષ્કર્ષ હતું. જ્યારે તેઓ પ્રેમમાં ચાલી ચૂક્યા, કે જ્યારે આપણે પ્રેમમાં ચાલી ચૂક્યા તો બધી વસ્તુ આપણી માટે હિતકારક નીવડી ચૂકી. જ્યારે તેમને આ સમજમાં આવી ગયું, ત્યારે જઈને તેણે આ વચન લખ્યું કે અમે જાણીએ છીએ, આને અમે અનુભવ કરીને આવ્યા છીએ, આને અમે જીવીને આવ્યા છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ કોઈ પ્રવચન નહોતું, આ શું હતું? વ્યવહારિક જ્ઞાન. વ્યવહારિક જ્ઞાન. તો આના જેવું છે કે જ્યારે એક બાળક કોઈ કશું કરી રહ્યો હોય અને એ આવીને મા બાપને પૂછે, તમે કહેશો હા બેટા મને ખબર છે, તું આ કરીશ તો મરીશ, કેમ કે હું આ જીવીને આવ્યો છું. પોતાનું નિષ્કર્ષ. આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવ પર પ્રેમ રાખે છે તેઓને એકંદરે સઘળું હિતકારક નીવડે છે. હાલેલુયા. બોલો બધી વસ્તુઓ મળીને. જો તમારે આને સારી રીતે વધુ સારી રીતે બોલવું હોય તો તમે કહી શકો છો કે બધી વસ્તુઓ ભેગી મળીને મારા વિરુદ્ધ ષડયંત્ર કરી રહી છે. બોલો બધી વસ્તુઓ ષડયંત્ર બનાવી રહી છે મારી ભલાઈ માટે. વિચારીને જુઓ. એટલે કે જેટલા પણ ષડયંત્ર બની રહ્યા છે, તમે કહો છો કે આ ષડયંત્ર મારી ભલાઈ માટે છે. ધેટ્સ વોટ ઇટ મીન્સ. પણ કન્ડિશન શું છે? કે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરતા શીખી ગયા છો. ત્યારે નહીં, જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો. કિરણ મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? તો આજે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરતા શીખી રહ્યા છો, તો આજે જ બધી વસ્તુઓ ભલાઈ માટે બદલાશે નહીં. જ્યારે તમે આમ શું થઈ જશો? પરિપક્વ. શું થઈ જશો? પરિપક્વ. ત્યારે, કેમ કે ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો કે આ વચન શું કહી રહ્યો છું. ત્યાં આગળ પાછળ તમે કહ્યું હતું કે પરમેશ્વરને પ્રેમ રાખો. જ્યારે તમે કહ્યું તો મેં હાથ ઉઠાવીને કહ્યું પ્રભુ હું પ્રેમ કરું છું, પ્રભુ હું પ્રેમ કરું છું, પ્રભુ હું પ્રેમ કરું છું, પણ કઈ ન બદલાયું. મેં કહ્યું તમને આવી રીતે કરવાનું કહ્યું પણ નહોતું. હાથ ઉઠાવીને કોઈ પણ કહી શકે છે હું તમને પ્રેમ કરું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી કહી શકતા? કહી શકો છો. પતિ પત્નીમાં પતિ રોજ કહી રહ્યો છે હું પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું. પત્ની કહે છે સાડી આપો, પતિ કહે છે નહીં આપું. તો રાખો તારો પ્રેમ તમારી પાસે, કોઈ બીજાને આપી દો. આ પ્રેમ બીજા કોઈને આપી દેજો, મને ના આપો તો સારું છે. આ વાળો પ્રેમ મારે નથી જતો જેમાં કહે છે પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું, બાકી કઈ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે પણ લાગેલા છો પરમેશ્વર પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું. આવી રીતે પ્રેમ નથી થતો, આવી રીતે પ્રેમ નથી થતો. હા, કહેવું સારી વસ્તુ છે, પણ કહેવાથી તમને એવું લાગે છે તમે પ્રેમ દર્શાવી દીધો. જાગો મોહન પ્યારે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલીને નથી થયું. પ્રેમ કેવી રીતે થાય છે? દેખાવીને. એક્શન. પ્રેમ એક્શન છે. પડોશીને કહો પ્રેમ એક્શન છે, શબ્દોનું માયાજાળ નથી. તમે કહેશો ક્યાં લખ્યું છે બાઇબલમાં? અચ્છા, ચાલો જઈએ. યોહાનનો લખેલી સુવાર્તા 15મો અધ્યાય. બધું બાઇબલમાં છે. અને 12મું વચન. મારી આજ્ઞાઓ એ છે કે જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. વિચાર કરીને જુઓ. અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રચાર કરવાનું શરૂ કર્યું ને કહ્યું કે જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. તો ઈસુ શું શીખવી રહ્યો છે? પ્રેમ કરો. તેને શું શીખવ્યું? તેને શું શીખવ્યું?
પ્રેમ કરવાનું. અને અહીંયા હું તમને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ બતાવીશ. અહીંયા છો મારી સાથે તમે, તો ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કરી રહ્યો છે? શીખવી રહ્યો છે પ્રેમ કરવાનું. આગળ, પોતાના મિત્રોને સારું જીવ આપો તે કરતા મોટો પ્રેમ કોઈનો નથી. હજુ પણ શું ચાલી રહ્યું છે? બોલ બચ્ચન. હેલો, હજુ ચાલી શું રહ્યું છે? બોલ બચ્ચન. જે આજ્ઞા હું તમને આપું છું, જે તે જો તમે પાળો તો તમે મારા મિત્રો છો. બોલ બચ્ચન. નેક્સ્ટ, હવેથી હું તમને દાસ કહેતો નથી, કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી, પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે, કેમ કે જે વાતો મેં મારા મા બાપ પાસેથી સાંભળી હતી તે બધી મેં તમને જણાવી છે. પરંતુ આ બોલ વચન પૂરા થયા. ચલો જોઈએ છે રોમન પુસ્તક 5મો અધ્યાય 7મું વચન. હવે ન્યાયી માણસને સારું ભાગ્યે જ કોઈ મરે, પણ સારા માણસને સારું તો કોઈ એક કદાચ મરવાને પણ છાતી ચલાવે. કદાચ મારી પાસે 2-3 કલાક હોય ને હું આ તમને શીખવી શકું. ચલો આને જ વધુ સમજવા માટે એએમપીસી માંથી વાંચી લઈશું, કેમ કે ઘણી વાર સમજમાં નથી આવતું કદાચ કે ઘણું સારું છે કે અસાધારણ છે કોઈ એક વ્યક્તિ સારા વ્યક્તિ માટે મરી જાય. કોની માટે મરી જાય? તેઓ કહે છે ને આ તો ભાઈ સારો વ્યક્તિ છે, તેની મદદ કરો. કેટલાય સાંભળ્યું છે, તમે પણ કદાચ કરી હશે. આ જે કહી રહ્યો છે એ જ વસ્તુ અહીંયા કહી રહ્યો છે. ઘણું સારું છે કે તમે એક સારા વ્યક્તિ માટે કંઈક કર્યું. તો તમને વાર્તા સમજમાં આવી રહી છે, તો વચન સમજમાં આવવાનું શરૂ થયું. ઘણી વાર વચન સમજમાં નહીં આવે તો શું લખ્યું છે? તો ત્યાં લખ્યું છે, નાઉ ઇટ ઇઝ એન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી થિંગ ફોર વન ટુ ગીવ હિઝ લાઈફ ઇવન ફોર એન અપરાઇટ મેન. કે ભાઈ સારો માણસ છે, ઘરોમાં નથી હોતું આવું, ઘરમાં એક ભૂંડો વ્યક્તિ મદદ માંગી રહ્યો છે, એક સારો વ્યક્તિ મદદ માંગી રહ્યો છે, તો તમે કોની મદદ કરો છો? તમે કહો છો કે હા આ તો સારો વ્યક્તિ છે. હવે મજા આવશે, કેમ કે અત્યાર સુધી આપણે શું વાંચીને આવ્યા? બોલ બચ્ચન. નથી વાંચીને આવ્યા? Now it is an extraordinary thing for one to give his life even for an upright man. Though perhaps for a noble and lovable and generous benefactor, someone might even dare to die. કે તમે એક સારા વ્યક્તિની સહાય કરો, અને જો ઘણો સારો વ્યક્તિ હોય તો કદાચ તેની માટે મરવા માટે પણ તૈયાર થઈ જાઓ. એ જે કહી રહ્યો છે. હવે આપણે આપણા અનુવાદમાં વાંચીએ. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયું? ક્લિયર થયું? ચલો હવે ગુજરાતીમાં વાંચીશું. ગુજરાતીમાં કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? આજે વધારે આવ્યું છે ને, પહેલા પણ કદાચ આવ્યું હશે. હવે ન્યાયી માણસને સારું ભાગ્યે જ કોઈ મરે, એ કે છે ઘણી મોટી વસ્તુ છે, એવું નહીં કે નાની વસ્તુ છે. ઘણી વાર ગુજરાતી અનુવાદમાં વચન અહીંયા ત્યાં લગાવી દે છે, એના કારણે તેનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. હવે તમને ખ્યાલ આવે ને, જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશમાંથી અનુવાદ જોયો કે એનો ખરો અર્થ શું છે, હવે તમને સમજમાં આવે ને? નહીં તો અત્યાર સુધી તમે જે વાંચતા હતા કે ભાગ્યે એટલે કે લગભગ કોઈ નથી મરતું, હવે તમે ખ્યાલ આવે કે આ વસ્તુ તો આપણે રોજ કરીએ જ છે, કે કોઈ સારો વ્યક્તિ હોય તો એની આપણે મદદ કરીએ. કોઈ એક કદાચ મરવાને પણ છાતી ચલાવે, બરાબર? પણ હવે થયું શું 8મા વચનમાં? પણ આપણે પાપી હતા ત્યારે ખ્રિસ્ત આપણે સારું મરણ પામ્યો, એમ કરવામાં દેવે આપણા પર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણે સારા લોકોની સહાયતા કરવા માંગે છે, પણ પરમેશ્વરે આપણે પાપીઓની સહાયતા કરી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સમજમાં આવી રહ્યું છે વચન તમને આ? આવે પણ આપણે જ્યારે પાપી હતા ત્યારે ખ્રિસ્ત આપણે સારું મરણ પામ્યો, એમ કરવામાં દેવ આપણા પર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ કરે છે. તે મૃત્યુ પામ્યો. બોલ વચન શેમાં બદલાઈ ગયું? એક્શનમાં. હમણાં આપણે આ બોલ વચન વાંચ્યું હતું, ચલો ફરી વાંચીએ. યોહન, મારી આજ્ઞાઓ એ છે કે જેમ મેં તમારા પર પ્રેમ રાખ્યો તેમ તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. પોતાના મિત્રોને સારું જીવ આપો તે કરતા મોટો કોઈ પ્રેમ નથી. આ શીખવી રહ્યો હતો, પણ તે શીખવવા દ્વારા રોકાયો નહીં. એક દિવસે તેને પોતાનો પ્રાણ ખરેખર આપી દીધો. તો તમે તમારા હાથ ઉઠાવીને કહો છો, પ્રભુ તમને પ્રેમ કરું છું, પ્રભુ તમને પ્રેમ કરું છું, અને બે આત્માઓ પણ જીતી શકતા નથી. તમે બોલ બચ્ચન કરી રહ્યા છો. તો ઘણા લોકોને ખ્યાલ પણ નથી કે તેઓ પ્રેમ કરી રહ્યા છે કે નથી કરી રહ્યા. કઈ એવું તો નથી કે તમે બોલ બચ્ચનમાં છો કે ઓ પ્રભુ હું તને પ્રેમ કરું છું, તું મેરી ચાહત और कुछ ना मैं चाहूं, આ कुछ ना मैं चाहूं. અને પ્રાર્થનામાં તો આટલી લાંબી લિસ્ટ છે. તો એવું ન થવા દો કે તમારું જીવન ખાલી બોલ બચ્ચન રહી જાય. તેને પ્રૂવ કરો, કરીને બતાવો. ત્યારે એ વચન જે આપણે વાંચ્યું, હલો કયું વાંચ્યું? બધી વસ્તુઓ મળીને આ કોની માટે છે? જેઓ પ્રૂવ કરીને બતાવી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ,
હાલેલુયા. છે અહીંયા ગાડી તમે તો ન બની જાઓ દુનિયાની જેમ. ઓ પ્રભુ, અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ. હું કહું છું ખરેખર કેવી રીતે માની લી અમે તમે કરો છો? પ્રૂફ શું છે? કેમ કે બોલવું ઘણું સરળ છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે પણ કહ્યું હતું કે એનાથી મોટો કોઈ પ્રેમ નથી જે પોતાના મિત્રો માટે પ્રાણ આપી દે. પણ તે ત્યાં રોકાયો નહીં, તેણે પ્રાણ આપી દીધા. કેટલાક લોકોથી 2 કલાક નથી આપી શકાતા, દશાંશ નથી આપી શકાતો, કશું નથી થતું તેમનાથી. ઇનફેક્ટ પ્રાર્થનાનો સમય હોય છે તેમાં પણ તેઓ કંઈક ખાઈ રહ્યા હોય છે, કંઈ બીજું કરી રહ્યા હોય છે. પૈસા નથી અમારી પાસે. પ્રાર્થનામાં તો જોડાઈ જતા. એમાં શું લાગી રહ્યું હતું? એ પણ ન થયું તમારાથી, અને પછી તમે આવો છો તું મેરી ચાહ. સ્વરદૂતો પણ કહી રહ્યા છે અચ્છા ચાહત. કેમ કે તેમનો જે માલિક છે બોલ વચન વાળો નથી, કરીને બતાવવા વાળો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ધેટ્સ વોટ પીપલ મિસ. કે પોતાના મિત્રોને સારો જીવ આપો તે કરતા મોટો કોઈ પ્રેમ નથી. રોમનોના પુસ્તક 5મા અધ્યાયમાં આપણે વાંચ્યું 5:8. પરંતુ પરમેશ્વર, વિચાર કરો, પરમેશ્વર કોની માટે મર્યો? પાપીઓ માટે. તમે પણ દુષ્ટ મનુષ્યની સહાયતા કરવા નથી માંગતા. ભિખારી પણ તમે સારો જોઈને ભીખ આપો છો, જેનો ચહેરો તમને પસંદ આવે છે કે હા આ સાચો ભિખારી લાગે છે, આ સાચો ભિખારી દેખાય છે. જે ચાલાક ભિખારી દેખાતો હતો તેને તો તમે પૈસા પણ નતા આપ્યા. પાપી ભિખારી જે આમ ડ્રામા કરી રહ્યો છે તેને તમે આપતા પણ નથી. અને એ તો ભિખારી છે બિચારો. અને અહીંયા પરમેશ્વરે શું કર્યું? કોની માટે મરી ગયો? પાપીઓ માટે. તમે કોઈને નફરત નથી કરી શકતા, તમે કોઈનો ન્યાય નથી કરી શકતા. આ હું તમને શીખવવા માંગુ છું. અને ઘણીવાર આપણે આત્માઓ જીતવા જઈએ છીએ, ઘણીવાર આપણે કેવળ સારા વ્યક્તિઓ લઈને આવીએ છીએ. મેં કહ્યું દારૂ પીવા વાળાને પણ તમે ચર્ચમાં લાવો, મારે એમને પણ જોવા છે. તો હા હું એ જ પાસ્ટર છું. હું ઈચ્છું કે તમે જાઓ, જે બધા દારૂ પીવા વાળા છે એમની વચ્ચે સુવાર્તા પ્રચાર કરો અને તેમને બધાને ચર્ચમાં લઈ આવો. દારૂ પીધેલા લઈ આવો. હું ખુશ રહીશ તમારાથી. હું ખુશ છું. હું નહીં ભગાવું તેમને અહીંયાથી. આ એ ચર્ચ નથી જ્યાં તમે ખરાબ ને દુષ્ટ છો. તમને અહીંયાથી ભગાવી દીધા. કેમ કે જે દિવસે ભૂંડા લોકોને ચર્ચમાંથી ભગાવવા લાગીશું એ દિવસે આપણે ચર્ચ જ નહીં રહીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો બચીશું. તો કદી પરેશાન ના થાઓ કે તમારી બાજુમાં કોણ બેઠું છે, તેનામાંથી દુર્ગંધ આવી રહી હતી. તમે કહેજો પ્રભુ આજે પ્રેમ થયો, આજે પ્રભુ તેની બાજુમાં બેસીને આવ્યો, આજે હું કહી શકું છું હું પ્રેમ કરું છું. તો એવું ના કહેશો કે ખબર નહીં અર્શરે મારી બાજુમાં કોને બેસાડી દીધો હતો. દારૂની દુર્ગંધ આવી રહી હતી. મેં કહ્યું આજ તો હતો પ્રેમ. પરમેશ્વર આજે તક આપી છે. ઘણા લોકો અમારા ચર્ચ છોડીને જતા રહે છે. એવું લાગે છે ઓ અમે આટલા મોટા છે, અમારી બાજુમાં કોઈને પણ બેસાડી દે છે. તો કયા મોટા છો તમે? તમે પાપી હતા. કોણે તમને કહ્યું કે તમે મોટા હતા? હવે પાપી નથી પણ પહેલા હતા. સો યુ કાન્ટ હેટ. પડોશીને કહો આપણે નફરત નથી કરી શકતા. નફરત નથી કરી શકતા. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઓ આ મારી બાજુવાળો ઘણો બેકાર છે, એની પોતાની પત્નીને મારે છે. મેં કહ્યું તમે જઈને એને વચન સંભળાવ્યું? ખાલી બોલ વચન ના રહો, તેને જાઓ ને જેને વચન સંભળાવો. કેમ કે અહીંયાથી જ પ્રેમ સિદ્ધ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. શું છો અહીંયા? હેલો. તો પ્રાર્થના ના કરો કે બધા દુષ્ટ મનુષ્યો મરી જાય અને કેવળ સારા બચે. સૌથી પહેલા તમે મરશો. કેમ કે તમને ખ્યાલ નથી કે પરમેશ્વરના હિસાબે કોણ સારો છે અને કોણ દુષ્ટ છે. પ્રભુ બધા દુષ્ટ મરી જાય, ખબર પડી કે તમે પોતે જ પ્રભુની આગળ મળ્યા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? પ્રેમ કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યો છે? સો લવ એવરીવન. એ લોકો જે દારૂ પી રહ્યા છે, એ છોકરાઓ જે સિગરેટ પી રહ્યા છે, એ છોકરો જેને તમને હેરાન કરી હતી, શું તેને ખ્રિસ્તી બનાવવાનું મન છે તમારું? એ બધા છોકરાઓ જે મને રસ્તા ઉપર છેડતા હતા, એ બધા છોકરાઓના નામો જાણી લો અને ઘરે જઈને શું કરીશ? એમના બધા માટે ઉદ્ધારની પ્રાર્થના. સિમ્પલ. હસી રહ્યા છો? પડોશીને કહો પ્રેમ. તો સમજમાં આવી રહ્યો છે પ્રેમ? આ દુનિયાની રીત નથી કે ઓ સારો વ્યક્તિ છે તો તેની સહાયતા કરો.
તો ન વિચારો કે તમે સારા લોકોને પ્રેમ કર્યો તો તમે પ્રેમ કર્યો, પોતાનાઓને પ્રેમ કર્યો તો પ્રેમ કર્યો. આવી જાઓ એક નયા લેવલમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કેટલા આવી ગયા? આવી ગયા તમે? જે તમે થપ્પડ મારીને જતો રહે, શું તમે તેની માટે ઘરે જઈને તેના ઉદ્ધારની પ્રાર્થના કરી શકો છો? જેણે તમારું ઘર હડપી દીધું તેના ઉદ્ધાર માટે તમે શું પ્રાર્થના કરી શકો છો? દરેક જગ્યાએ તમારી ભૂંડાઈ કરી રહ્યો છો, શું તે વ્યક્તિ માટે પણ તમે પ્રાર્થના કરી શકો છો? એ છે પ્રેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. બરાબર છે, કરી શકશો ત્યારે તમે એ જીવન જીવી શકશો. કયું? રોમન પુસ્તક 8:28. વળી આપણે જાણીએ છીએ. શું જાણે છે? તેઓ આ જીવન જીવીને આવ્યા હતા, આ જીવન. અને વળી આપણે જાણીએ છીએ જેઓ દેવના પર પ્રેમ રાખે છે. તમે એમ નથી કહી શકતા કે હું પરમેશ્વરને પ્રેમ કરું છું પણ મારા પડોશીને પ્રેમ નથી કરી શકતો. ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કર્યું કે મને પ્રેમ કરવાનો અર્થ શું છે? સમજી રહ્યા છો ને? તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરને હું પ્રેમ કરું છું, એ કે છે ઉપર આવતા પહેલા નીચે વાળા સુધી જતો રહે. તો નીચે છે તો ઉપર છે, જો નીચે પણ નથી તો ઉપર કોઈ ફરક પડતો નથી, જો નીચે નથી તો ઉપર એમ પણ નથી. કેટલા મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? એ સુગ્રી જ્યારે સાઉલને મળ્યો ત્યારે શું કહ્યું? હે શાઉલ તું મને કેમ સતાવે છે? યાદ છે તમને શું કહ્યું તું તેણે? તેણે એવું નતું કહ્યું કે તું મારા લોકોને કેમ સતાવે છે? તો જ્યારે લોકો તમારી માટે જરૂરી બની જાય, તેમની આત્મા માટે તમે લડવા માંગો છો, જેમની માટે તમે પ્રાર્થના કરવા માંગો છો, જેમને તમે સુવાર્તા પ્રચાર કરવા માંગો છો, હવે તમે શેમાં આવ્યા છો? પ્રેમમાં. આ છે પ્રેમ. કેમ કે આપણે વાંચ્યું કે પ્રભુએ આપણી પર કેવી રીતે પ્રેમ કર્યો. ચલો વાંચી લઈએ છે. તેને ભૂલી ન જશો. પણ જ્યારે આપણે પાપી હતા ત્યારે ખ્રિસ્ત આપણા સારું મરણ પામ્યો, એમ કરવામાં દેવ આપણા પર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ કરે છે. તો કેટલા પાપીઓનો તમે ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છો? આવી રીતે ન જુઓ. કદાચ તમે આ રીતે વિચાર્યું નહીં. તમે લાગ્યું આ વ્યક્તિ સારો દેખાય છે, તેને વાસ્તવિકતા સંગ્રહ આપો. જે દુષ્ટ વ્યક્તિ છે એને કોણ આપશે? આના ચક્કરમાં દુનિયામાં મુશ્કેલીઓ છે. સારા લોકોના ચક્કરમાં તો વધુ મુશ્કેલી છે. તમને ખ્યાલ છે ખરાબ લોકોના ચક્કરમાં આ દુનિયામાં મુશ્કેલી ઓછી છે, પણ સારા લોકોના ચક્કરમાં મુશ્કેલીઓ વધારે છે. કેમ કે સારા વ્યક્તિની અંદર કોઈ તાકાત નથી હોતી, બિલકુલ મરેલ ટાઈપ હોય છે. એ કે છે બસ પોતાનું જુઓ. ખરાબ વ્યક્તિની અંદર એટલીસ્ટ તાકાત તો હોય છે, બીજાનો માલ છીનવી લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તેની અંદર તાકાત હોય છે. હું નથી કહેતો કે કામ સારું કરી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. છો અહીંયા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો શું બની જાઓ? પ્રેમ કરવા વાળા. શું બની જાઓ? દુનિયાના રીતિ રિવાજો ન શીખો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દુનિયાના રીતિ રિવાજો ન શીખો. શું કરો? ખરેખર પ્રેમ કરો. તમારા હાથ ઉઠાવો અને પ્રભુનો આભાર માનો. Latira ba andre le shatele alindra ganzalo shatele entra dani landre gezele shatele entra la hida lava litra gasatole entra le shatila bade lantra la ida la kadangre ge brozi. Oh hallelujah, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કહી શકે છે મહિમા. તો પડોશીને કહો પ્રેમ કરો આ પ્રકારનો જે શીખી રહ્યા છો. તો આજે ખ્યાલ આવ્યો ને પ્રેમ શું હોય છે? તમે લાગ્યું હતું પ્રેમ હોય છે શું? મેં કહ્યું હતું એક દિવસ હું તમને કહીશ કે પ્રેમ શું હોય છે, કે તમને ખ્યાલ આવે કે પ્રેમ તમે કર્યો કે નથી કર્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ, અને એ વ્યક્તિનું વધુ સ્વાગત કરવા માંગે છે જે બીજા વ્યક્તિને લઈને આવ્યો છે ચર્ચ. તો જ્યારે તમે ચર્ચમાં આવો છો તમે એકલા ન આવો, બરાબર છે? તો એ પ્રેમ નથી કે ઓ પ્રભુ હું તમને પ્રેમ કરું છું, ચર્ચમાં આવી ગયો. પણ નેક્સ્ટ લેવલ પર જતા રહો. જોરથી તાળી વગાડીશું આપણે તેમની માટે. થેન્ક યુ. અમને ઘણો આનંદ છે કે તમે અમારી મધ્યમાં છો. ઘણો આનંદ છે. પણ આ સમય છે કે તમે ઈસુને તમારા પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કરીને જાઓ, કેમ કે અહીંયાથી જ બધી વસ્તુની શરૂઆત છે. તો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે તમારી આંખો બંધ કરી દો અને આ પ્રાર્થના તમે મારી પાછળ તમારા મોંથી બોલી શકો છો, કે જે કંઈ તમે સાંભળ્યું છે એ બધું તમારી માટે લાગુ થઈ જશે. બોલો, હે પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મરેલાઓમાંથી ઉઠાડ્યો અને તે આજે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું
કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર આજથી મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે, મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે, હું બચી ગયો છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર મને બચાવવા માટે. ઈસુના નામમાં આમીન. વાવ! ફરી એકવાર જોરથી તાળી વગાડીને તેમનું સ્વાગત કરીશું. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. તેનો અભ્યાસ કરજો અને તેને આશીષોનો અનુભવ કરજો. એ પહેલા કે તમે બેસો, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. પરમેશ્વર, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા દરેક સંતાન માટે જેમણે હમણાં જ પોતાનું જીવન તમને સોંપ્યું છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. સુરક્ષિત છે બહાર જવામાં, અંદર આવવામાં. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી સમજ સાથે, તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા જ્ઞાન દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ સુરક્ષિત છે અને સુરક્ષિત બન્યા રહેશે. કોઈ પણ તેમને ભમાવી નહીં શકે. જે રસ્તો તેમણે આજે પસંદ કર્યો છે તેમાં સદાકાળ તેઓ ચાલતા રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. હાલેલુયા. આ સમય છે આપણા ભેટ અને આપણા દશાંશ અને આપણા પાર્ટનરશિપ આપવાનો. બરાબર છે? દશાંશ જરૂરી છે. ન કહેશો કે ઓ તું મેરી ચાહત અને દશાંશ મારો. આ પ્રેમ નથી. દશાંશ નથી આપી રહ્યા અને તમે કહો છો પ્રભુ તું જ મારું બધું છે, તું જ મારું સગડું છે. કશું નથી. તો ખરેખરમાં આવી જાઓ. આ સમય છે દશાંશ, પાર્ટનરશિપ અને તમારા વિશેષ બીજ આપવાનો. કોઈનું સ્વાગત કરી શકે છે? Praise the Lord. हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है. हाँ. महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. हम सब हाथ उठाकर गाएंगे. ला 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 ला. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રાર્થના કરીશું આપણે. ધન્યવાદ પ્રભુ, અમને અમારા દશાંશ, ભેટ અને બીજ લાવવાનો અવસર આપવા માટે. આ અમે તમારા વચનો અનુસાર કર્યું છે. અમારો પ્રેમ, અમારો સન્માન અને અમારો આદર વ્યક્ત કરતા. અને જેમ અમે આ કર્યું છે, અમારી પાસે વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ આવી રહી છે. આશીષો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ ભેટો પર તમારે આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ. વૃદ્ધિ માટે ને તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. લોકો માપીને, દબાવીને અને ઉભરતો અમારી ગોદોમાં રાખી રહ્યા છે. અમને અમારા જીવનમાં કોઈ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય. તમારા રાજ્યનો આ જ નિયમ છે. પક્ષીઓનો જેવો ન તેઓ વાવે છે, ન તેઓ કાપે છે,
પણ આપણો સ્વર્ગીય પિતા તેમને ખવડાવે છે. આપણને કોઈ વસ્તુની ખોટ નથી હોઈ શકતી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો પડોશીનો કો પ્રેમ દેખાવાનો સમય, એનાઉન્સમેન્ટનો સમય. તો એનાઉન્સમેન્ટ આવી રીતે ના સમજતા હા મેં કીધું આજ તો હતું. આજ તો છે પ્રેમ દેખાડવાનો સમય. હવે ખ્યાલ આવશે કે પ્રેમ કરીએ છીએ કે નહીં. કેમ કે સાંભળવું અને બોલવું સરળ હતું. સાંભળવામાં શું છે, કાનમાં આવી રહ્યું હતું હા. તો જ્યારે કરશો ત્યારે તમે બતાવી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સૌથી પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ છે કે આપણી ચાલી રહી છે 150 દિવસની પ્રાર્થનાઓ. અને જો તમે હજુ સુધી તેના ભાગ નથી તો બની જાઓ. બરાબર છે, હજુ પણ છે. આપણે 3 વાર દિવસમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સવારે 7:30 થી 8, બપોરે 4:30 થી 5 અને રાત્રે 12 થી 1. હાલેલુયા. જો તમે હજુ તમારું પાર્ટનરશિપ ફોર્મ નથી ભર્યું તો આજે જ ભરો. જે કંઈ અહીંયાથી તમને કહેવામાં આવે તેને પ્રેમ સાથે કરો. પડોશીનો કો પ્રેમ સાથે કરો. કંઈ પણ તમને લૂંટવા માટે નથી. અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ તો અમે તમને કેવી રીતે લૂંટીશું? તમને લૂંટીશું તો સૌથી પહેલા અમારો ઉદ્ધાર રોકાઈ જશે. તો એવું ન વિચારો કે ચર્ચમાં અલગ અલગ રીત બનાવી છે, કોઈ દિવસ આવી રીતે, કોઈ વાર આવી રીતે, કોઈ વાર આવી રીતે. શું? બિલકુલ આવી રીતે વાતો ન કરો. ચર્ચની પાસે કોઈ પણ આવી રીતે લૂંટવાનો તો રીત નથી. અમારી પાસે તો નથી. બાકીઓનો મને ખ્યાલ નહીં, પણ અહીંયા અમે આ વસ્તુ નથી કરતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે હજુ સુધી તમારા 2 કલાક અમને આપવાનું શરૂ નથી કર્યું તો કરો, જેથી તમે પ્રેમ તમારો દેખાડી શકો, જેથી તમે પણ એક દિવસે કહી શકો કે અમે જાણીએ છીએ. તમે નથી ઈચ્છતા કે તમે પણ આવું એક દિવસ બોલી શકો? એ ખાલી આખા જીવન પર સાંભળવું જ છે. કોઈ દિવસ અનુભવ તો કરો. અને અનુભવ તમે ક્યારે કરશો? જ્યારે તમે પ્રેમ કરશો, ત્યારે જઈને એ વચનને તમે જીવી શકશો. તો જાઓ, જઈને પ્રેમ દેખાડો અને અમને તમારા 2 કલાક આપો. પ્રેમથી આપો, લડીને ન આપો. તો જે કંઈ અમે તમને કહીએ છીએ કરવા માટે, એ તમને આગળ વધારવા માટે કરે છે, તમને લૂંટવા માટે નથી કરી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમારા ફોનમાં અમારું એપ છે અને જો નથી તો એને ડાઉનલોડ કરી દો. અમારું એપ છે ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ. તો પ્લીઝ તેને ડાઉનલોડ કરો અને બીજાઓને ડાઉનલોડ કરવામાં અમારી સહાયતા કરો. તમારા દોસ્ત, તમારા કુટુંબીજનો આપણી એપ ડાઉનલોડ કરાવો. એમાં ઘણી બધી સારી વસ્તુઓ છે. હાલેલુયા. જો કિંગસેટ તમારી પાસે નથી તો પ્લીઝ તેને ઇન્સ્ટોલ કરો. આપણે વોટ્સએપ પર એટલી વાતો નથી કરતા, આપણે કિંગસેટ પર વાતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આપણે ઊભા થઈશું અને પ્રભુનો આભાર માનીશું. એ ઉપરાંત આપણા ચર્ચિસ છે, 36 ઓનલાઈન ચર્ચ છે. તેના સેન્ટર બનાવો અને લોકો સુધી તેને પ્રમોટ કરો. તમારા હાથ ઉઠાવો અને પ્રભુનો આભાર માનો. આભાર માનો કે તમારો પ્રેમ કેવળ વચનો સુધી સીમિત નહીં રહે. તમે તમારા કામો દ્વારા પરમેશ્વરના પ્રેમને દેખાડશો. પ્રભુનો આભાર માનો આ સંદેશ માટે, જેણે તમારા આત્માને ઉત્સાહિત કર્યો છે, તમારા સુધી સાચા જ્ઞાનને લઈને આવ્યો છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે પ્રેમ છે શું. હું પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુ તમારા બાળકો માટે તેઓ ભૂંડા અને ખરાબ લોકોથી બચ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમના વિરોધમાં બનેલું કોઈ પણ હથિયાર સમૃદ્ધ નહીં થાય ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ જે કંઈ કરશે તેમાં તેઓ સમૃદ્ધ થશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ, દરેક જગ્યાએ સ્વીકારતાનો અનુગ્રહ તેમના જીવનમાં કામ કરી રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. બધી વસ્તુઓ મળીને તેમની માટે ભલાઈ ઉત્પન્ન કરશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદાકાળ સુધી મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો, પ્રેમ કામ કરે છે. પડોશીને કહો, આનંદ મનાવો, પ્રેમ કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.